पंजाबी नावल टावा टावा तारा, तहरीर मनशा याद, आवाज़ो पेशकश अजमल सिकंदरी, किस्त नंबर 22। सुखां दा दें लै गया ते दुखां दी रात ने पर खिलार लै। अखे फरीदा दुखां सेती दें गया ते सूलां सेती रात। खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपरवात। कदी वो नवे या चंगे कपड़े पांदा ते कोई आंडण गवांडण या आपा आखदी बड़ा सोहना लग रहा है, ते अम्मी आखदी भैड़िए मेरे पुत्तर नूं नज़र ना ला देवीं, ते वो दिल विच हसदा कि वेखण नाल कपड़े मैले हो जांदे सन। वो नज़र शज़र नूं नहीं मनदा सी, पर एक कहानी उन्हें किताब विच पढ़ी सी, हर कमाले रा जवाले या कुछ इहो जिहा उनवान सी। ਉਹਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਤੇ याद नहीं सी, पर मोटियां मोटियां गल्लां ते ਉਹਦਾ निचोड़ याद सी। एक बहु पढ़िया लिखिया बंदा जमाने की गर्दिश का शिकार हो के बड़ा खज्जल खुआर हुंदा है ते रोटी तो भी आजिज़ हो जाता है। कई तरह के काम ते मेहनत मजदूरी करता है, पर पूरी नहीं पाउंदी। एक दिन वो बादशाह दे नवे महल की उसारी करन वाले मजदूरां नाल काम कर रहा हुंदा है। रोटी की छुट्टी वेले उहदे हथों एक सुक्की रोटी भी डिग जाती या कोई कां कुत्ता खो के लै जाता है। वो दिल विच सोचता है हुण मेरे देह परतण वाले ने, क्यों जे बदबख्ती ते तंगी दी हद मुक गई है। ओह हुंदा है उहनूं खुदाई करदिआं एक कलम मिलदी है, जिन्हों वो बड़े प्यार ते अदब दे नाल झाड़ पूंछ के कंन ते रख लैंदा है। शाही निगरान वेख रहा हुंदा है। ਉਹਨੂੰ शक पैंदा है ये बंदा पढ़िया लिखिया है, जिन्हें कलम की ताजीम की है। ਉਹਦਾ हाल पुछ के ਉਹਨੂੰ मुंशी ला दिंदा है। ਉਹ मेहनत दयानत ते इलम पारों तरक्की करदा करदा बादशाह दे खास मसाहिबां विच मिथया जाण लग पैंदा है। माल दौलत इज्जत शोहरत ते दरबार दा उच्चा अहुदा पांदा है। पर एक दिन जदों शिकार नूं जा रहा हुंदा है, घोड़े दे सुम्मां नाल उड़दी मिट्टी विचों एक लाल उड़ के उसकी झोली विच आ पाउंदा है, ते वो सोचदा है अज मेरे अरूज ते खुश नसीबी की इंतहा हो गई है। लगदा है हुण मेरे मंदे दिहाड़े आउण वाले ने। वो बड़ा सखी बंदा सी, गरीबां विच दौलत वंडदा ते दुआई लैंदा रहिंदा सी। ਉਹਦੇ हसदा बादशाह नूं शिकायत कीती पई वो खजाने विचों चोरी करदा है ते वो चोरी दे इल्ज़ाम विच मुअत्तल हो के कैद हो जांदा है। खालिद नूं अपने फर्स्ट डिवीजन विच पास होण ते मलक फैमिली दे होर मेहरबान हो जाण ते कोई डर न लगा। पर रेल कार विच फरहाना नाल 5 घंटे मुलाकात करके ते हारी हुई मुहब्बत दी बाजी जित के जिहड़ी कामयाबी हासिल कीती सी, ਉਹਦੇ तो ਉਹਨੂੰ खौफ होण लग पिया। ते ਉਹ फरीद दी मेज़बानी ते मरी दीआं ठंडियां हवावां ते सोहणे मंजरां विच फिरदिआं ते फरा नाल हनीमून मनाउण दे प्रोग्राम सोचदा भी ऐस नामालूम खौफ का शिकार रहा। किधरे हेठ उत्ते कामयाबियां ते खुशबख्ती की हद तो नहीं मुकण वाली, पर अजे तो उन्हें प्रैक्टिस करनी है, मुकाबले का इम्तिहान देना है। अजे हद कित्थे मुकी है। पर यह गल तो उहदे ख्वाब ख्याल विच भी नहीं सी पई उहदी 2-4 दिनां दी गैरहाज़री विच कुदरत उहदे जवाल दा मुड़ बन दिता सी ते उन्हें अगली रात हवालात विच कटनी सी। अपने शहर अपड़ के लारी अड्डे उत्ते वड्डे पिंड दे टांगे वाले ਉਹਨੂੰ जिवें सिर तो पैरां तीक नीज ला के वेख्या ते पुछया सी भई कल्ला ही आया है। उत्थों ही ਉਹਨੂੰ शक पै गया सी भई कोई गल जरूर है, नहीं तो उन्हें कदी इंज नहीं वेख्या सी, ना इहो जी गल पुछी सी। राह विच उन्हें सारी गल खोल के दसी भई सुनियारियां दी कुड़ी उदड़ गई है ते पुलिस ਉਹਨੂੰ लभदी फिरदी है, क्यों जे ਉਹਦੇ खत फड़े गए ने। उन्हें यह भी दसिया भी पिंड की पुलिस उसदे पिछे लाहौर भी गई सी ते लाहौर के किसी थाने की पुलिस नाल उस घर छापा भी मारिया जिथे वो रहिंदा सी, पर वो किसी वकील का घर सी। उन्हें घर की तलाशी तो न करन दिती, पर वादा किया भी मुलजम उन्हां कोल आया तो उन्होंने पेशी लई घल देणगे। खालिद का दिमाग चकरा गया, ये की हो गया है? कूड़ी या सच्ची है सी ते बदनामी? ते वो पिंडां विचों निकल के मलक अल्लाह यार दे घर ती कपड़ गई सी। टांगे वाले होर लूती लाई, आखन लगा मैं समझा तू अखबार पढ़ के पेश होने लई आया है। अखबार के? अखबार विच भी खबर छप गई है, तू नहीं पढ़ी?
ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਚੌੜ ਚੁਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਪਰੋਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਭਈ ਉਹਦਾ ਸੁਨਿਹਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਧਾੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਤ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਤੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਕੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਮਰੂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ कार्रवाई पा देती। मुलजिम को छापा मारकर जब वो चोरी छुपे वालदैन को मिलने आया था, उसके घर मौज़ाचा खुर्द से गिरफ्तार किया गया। मगविया की जल्द बरामदगी मुतवक्के है, जिसके लिए तफ्तीश जारी है। सारे पिंडां विच खबर पड़ गई सी भई मुंडा फड़िया गया है, कुड़ी भी छेती बरामद हो जाएगी। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ, ਅੱਬਾ ਤੇ ਆਪਾ ਮਲਕ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾ ਬਾਸੂ ਤੇ ਅੰਨੂ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੇਕ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੋਚੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਰਗਾ ਢਿੱਡ ਖੁਰਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਕੋਲ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਚੌਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਖਤ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਲਕ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਵਾਜੀ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਊ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਧਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੂਰਾ, ਅਬਦੁਲ, ਜੀਰੂ ਤੇ ਮੂਦਾ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਫਕਤੁੱਲਾ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਕੱਢਵਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੀ ਕੁੜੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਦ ਦਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਉਧਾੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਹਾੜੇ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਗਾਲ ਮੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪੂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਗਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੱਦਣ। ਖੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਪਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ 8-10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਨੂਨ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਰੱਸਾਗੀਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਉਧਾੜ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਮ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਸੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਛਿਤਰੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਮੋਰੀਓ ਮੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੇ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਕੂਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਖੱਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਪਰ ਉਹ ਆਪੂ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਾਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਕਬਾਲ ਜੁਰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਹਰਬਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਂਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਰਛਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ
ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਤੀਕ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਦੀ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬਾਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਫਲ ਤੇ ਚਲਗੂਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸਾ ਨੱਸਾ ਆਇਆ ਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਆਖਦੀ ਏ ਐਡਾ ਸਾਹ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫਖਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹ ਅਨੈਕਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਫਲਸਫਾ ਖੁਦੀ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਫਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਰਾ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਕੂਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਮਰੀ ਦੀ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 2-3 ਰਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਖੁਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਰਹਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਭਈ 2-3 ਦਿਨ ਪਿੰਡੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਖੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਮਨਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਹੰਮ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪੂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਬਈ BA LLB। ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁੱਛਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਆਈ? ਕਬੂਲਣਾ ਏ ਕਿ ਬੁਲਾਵਾਂ ਸ਼ਰਫੂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੁੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਲੱਭੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ? ਖਤ ਤੂੰ ਲਿਖੇ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਖੁਸ਼ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਦ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਖੱਲ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਜ਼ਰਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ। ਅਨੀਮਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਖਿਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਇੰਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਨੂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਸੀ। ਕੰਡ ਤੇ ਲਾਸਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨੱਕ ਕੋਲ ਰੱਤ ਦਾ ਖਰੇਂਡ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਵੱਡਿਆ ਖੈਰ ਖਾਵਾ, ਆਦਰ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੂ। ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ। ਅਨੂ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈ। ਆਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਝਲਿਆ? ਬਹੁਤੀ ਟਰ ਨਾ ਕਰ ਓਏ, ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਆਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੰਦ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਅਨੂ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਾਨ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗੇ। ਜਾ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਆਖਿਆ, ਹੁਣੇ ਦੀ ਡਿਬਰੀ ਟੈਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ਰਫੂ ਸਿਪਾਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਈ ਓਏ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਗਜਿਆ। ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਏ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਕੇ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੱਡਿਆ ਵਕੀਲਾ। ਇਹਨੇ ਵਕਾਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੇ?
ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਕੋਲ, ਅਨੂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ। ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਆਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਫਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੋ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਨੂੰ, ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਂਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੌਕਰੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੁਣੀ? ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਿੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਅਨੂ ਲਲਕਰ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਨਾ ਲਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਨੂ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਬੜਕਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਬ ਅਮਲੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅਨੂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਖਾਲਿਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਨੂ ਆਖਿਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੀਸ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ, ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਨੂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਸੱਦਿਆ ਏ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਅਨੂ ਆਖਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੂ ਤੇ ਆਪੂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਅਨੂ, ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਖੁਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਈ ਓਏ? ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਉਧਾੜੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਏ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਿਆ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਨੂ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ ਘਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਆਖਿਆ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੀਆ, ਅਨੂ ਆਖਿਆ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਗੁੱਸਾ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਨੂ ਆਖਿਆ। ਦਫਾ ਕਰੋ ਸੂ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਅਨੂ, ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ। ਘਰ ਜਾ। ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਿਆ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਰੋਕਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਨਾ, ਅਨੂ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੂਰੇ ਤੇ ਗਫੂਰੇ ਜਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਬਾਸੂ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪੂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਲੀ ਤੇ ਜਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰੋਬ ਤੇ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਵਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਏ, ਜਮ ਆ, ਚੰਗੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਾ ਵੀ, ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ। ਸਲਾਮ ਆਖੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਪਈ ਇਹ ਰਸਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਰਾਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੈਰ ਰਹੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਨੂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਆਪਾ ਤੇ ਅੱਬਾ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਗਮ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਸੂ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਪਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਏ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਕ ਦੇ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਪੱਛੀ ਹੋਈ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਮੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਲੂਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਲੇਫ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੰਦੂਰਾਂ, ਦਾਰਿਆਂ, ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਥੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮੂਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਪੋਲੀ ਵਾਂਗ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਵ ਰੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਰੂ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਖਵਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹਰ ਬੂਆ ਭੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੋਲਣ, ਮੇਚਣ ਤੇ ਕੱਛਣ ਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀਪਨ, ਇਹ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ? ਪਰ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਡਾਢਾ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪੂ 2-4 ਸੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌੜ ਬਹੁਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਗੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਘੱਟ ਜੀਵਣਾ, ਪਰ ਜੀਵਣਾ ਲਟਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕਿ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਛਾਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਡਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਭੁਗਤ। ਅਨੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ, ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੁਕਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ। ਬਾਬੂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਟੋਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਫਕਤੁੱਲਾ ਹੋਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੌਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਲੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੋ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ LLB ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁੜ ਕੇ ਗੁੜ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ ਉਧਾੜੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਤਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਚੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਦੇ ਕਿੱਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਦਾਗ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੈੜਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਫਕਤੁੱਲਾ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਨ 46 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲਾਈ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਸਾਵਾਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਾਂ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਸੀਤੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਦਮ ਤੇ ਫੌਜ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼। ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਕਤਲ ਤੇ ਉਧਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਭਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੌਕੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਆਪੂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੇ? ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫੇਰ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਚੌਕੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਚੌਕੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਰੈਮ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ, ਜੇਲੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਪੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਝਾਕਾ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕੁੰਦਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਛਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਿਆ ਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਸਕਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬੇਤਕਸੀਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਸਰ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਡਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਆਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਖਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਖੋਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤ ਲਿਫਾਫਾ ਨਜ਼ਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਸੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੈਂ? ਕਿਹਨੂੰ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਲੁਕਾ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਫੇਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਫਰਹਾਨਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਧੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਆਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਪਿੰਡੀਓ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੱਖਰੀ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕੋਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਗਿਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਆਖਿਆ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਮੈਲੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਰਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਾਂਹ ਮਰੀ ਵੀ ਹੋ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਰੇੜੇ ਮਾਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਜਲਾਰਾਂ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਚਿਮਟੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਬਾਸੀ ਲਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਕਿਦਾ? ਸੁਨਿਆਰੀ ਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਿਗਿਆੜ ਦੀ ਤਕਣੀ ਤੱਕਿਆ। ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਨਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਡੇਮੂ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਫੇਰ ਯਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਢ ਹੁੰਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੁੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ? ਮੈਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕੌੜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਬਟੂਆ ਖੋਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ? ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਬ ਨਾ ਪਾ ਬਾਊ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ। ਕੁੱਬੇ ਜੁਲਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਸਪੁਰਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਲੇਵਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਪਛਾਣ ਲਓ।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੁਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਲਿਖਾਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਜੇ ਅਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਖਾਲਦ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਖਾਲਦ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਨੂੰ ਜਿਰਾ ਕੀਤੀ। ਲਿਫਾਫੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਹੋ ਅਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਿਆ ਪਰ ਸੁਨਿਆਰੀ ਕੁੱਬੇ ਜੁਲਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਰੁਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁਨਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਊ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਖਾਲਦ, ਕੁੱਬਾ ਜੁਲਾ, ਸੁਨਿਆਰੀ, ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਕੋ ਮਰੀ, ਲੰਮੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਆਓ ਕੱਢੋ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਬਟੂਆ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਦੱਥੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਰਕਮ ਗਿਣ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਖਾਲਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਫਰੀਦ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਦ ਤੇ ਅਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਪਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਗਿਆ।